آئیے سنتے ہیں انہیں جن کی شاعری میں چھوٹے چھوٹے الفاظ سے بڑے بڑے معنی نکلتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے محبوب شاعر جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب نے شرکت کی بھیگنا پور پڑاؤ دہلی پور کے مشاعرے میں۔ جی ہاں، یہ شام سجی تھی مرحوم منشا احمد صاحب کے نام۔ اور اب ہمیں اپنے مشاعرے کا مقام اردو اکیڈمی اتر پردیش کے چیئرمین، ہم سب کے لیے قابل صد احترام شخصیت، ہندوستان کے ایک بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، ہندوستان کے ایک ایسے ادبی سفیر جو پوری ادبی دنیا میں ہندوستان کی پہچان بن گئے ہیں، جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی، جو اپنے خدمات کی وجہ سے بھی اپنے ہمارے صوبے میں کئی تعلیمی ادارے جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کی کوششوں سے شروع ہوئے اور آج بہت ذمہ داری کے ساتھ بچوں کی اور خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کا ذمہ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کی وجہ سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے صوبہ اتر پردیش کی حکومت نے اردو اکیڈمی کی چیئرمین شپ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کو جس طرح سے اس کے اعزاز سے نوازا، تو یقیناً کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ ہوگا کہ وہ نواز صاحب کی اس سے اعزاز ہوا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہے، اس سے یہ اعزاز اردو اکیڈمی کے لیے ہے، جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں زوردار استقبال کیجئے کہ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی مائک پر آئیں اور اپنے کلام کو دبائیں۔ السلام علیکم محترم حضرات اور میرے عزیز بچوں، جیسا مشاعرہ آپ کا ہے، اس مشاعرے میں آنے کے بعد تھوڑی گھبراہٹ ہوتی، بڑے حالات سے گزرنا پڑتا، عزت آبرو کا سودا کرنا پڑتا، لیکن یہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلیے مطلب ایک معاملہ ہے، مشاعرہ ہے، ایک رات گزارے کر چلے جائیں، مگر اب آخر میں جب آپ لوگ بچے ہیں تو دیکھیں میں بہت شدت کے ساتھ ہی آپ کو شاعری نہیں سنا پاؤں گا، ہلکے ہلکے سے لہجے میں کچھ غزل سنا سکوں گا۔ اگر آپ نے سنی تو مجھے اچھا لگے گا اور نہیں سنی تو حق تو میرا بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آپ کچھ تیار ہیں غزل سننے کے لیے؟ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے، کسی کا شعر ہے آپ بھی آ جائیے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ میں عمران کے اس دیار میں، ابرار بھائی کے اس دیار میں، مجیب بھائی کے، کلر بھائی کے اس دیار میں، امام صاحب کے اس دیار میں کیا میں جرات کروں کہ بالکل نہیں غلط سنا؟ بالکل بچوں بتاؤ تیار ہو یا نہیں؟ بڑا رسک ہے میرے لیے، ورنہ بہت آزمودہ شعر سنائے جا سکتے ہیں۔ جب مجیب بھائی نے پہلی بار نواز بھائی کو فون کیا تھا تو نواز بھائی نے کہا پرتاپ گڑھ آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پرتاپ گڑھ آنے سے بچتا ہوں میں نہیں آ پاؤں گا۔ پھر مجیب بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے اطراف کے بڑے بزرگ اس مشاعرے میں خاص طور سے نواز بھائی کو سننا چاہتے ہیں، تو میں نے خود فون کیا نواز بھائی سے اور میں نے کہا نواز بھائی آئیں، پرتاپ گڑھ آپ کو سن کے بتائے گا کہ وہ کتنی محبت سے آپ کو سنتا ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دوستو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پوری رات آپ نے کس طرح مشاعرہ سنا، ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے، لیکن جن پر تھوڑا ٹھنڈ کا اثر ہوا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا ہاتھ کھولیں۔ نواز بھائی صبح کے 3:30 بجے آپ سے روبرو ہیں، یہ لکھنؤ لوٹ کے جائیں تو ان کے دماغ میں یہ بات نہ ہو کہ پرتاپ گڑھ نے مجھے محبت سے نہیں سنا۔ ایک بار زوردار تالی بجا کر کے نواز بھائی کو آپ بتائیں کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں دھیمے دھیمے لہجے میں غزل سناؤں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں، کیا کرے گا کوئی برا اس کا، کیا کرے گا کوئی برا اس کا، جس کا کوئی نہیں خدا اس کا، کیا کرے گا کوئی برا اس کا، جس کا کوئی نہیں خدا اس کا، کہ جس کا کوئی نہیں خدا اس کا، جناب میں دیکھیں کہ جس کا کوئی نہیں خدا اس کا، روشنی کو خدا بتاتا تھا، روشنی کو خدا بتاتا تھا، سب سے پہلے دیا بجھا اس کا،
आंसुओं से लिखा था। आंसुओं से लिखा था खत उसने, कौन पढ़ता लिखा हुआ उसका? आंसुओं से लिखा था खत उसने, कौन पढ़ता लिखा हुआ उसका? वो है सूरज, चराग हूं मैं। वो है सूरज, चराग। वो है सूरज, चराग हूं मैं भी, कर रहा हूं मुकाबला उसका। वो है सूरज, चराग हूं मैं भी, कर रहा हूं मुकाबला उसका। सबने पूछा कि आप किसके हो? सबने पूछा कि आप किसके हो? बेझिझक मैंने कह दिया उसका। सबने पूछा कि आप किसके हो? बेझिझक मैंने कह दिया उसका। और बच्चों, मेरा शेर नहीं, शेर आपका है। इमरान को पसंद आएगा क्योंकि इमरान की शरारतों से मैं खूब वाकिफ कि सबने पूछा कि आप किसके हो? बेझिझक मैंने कह दिया उसका। पाँव उसने दबाया था मेरा। पाँव उसने दबाया था। पाँव उसने दबाया था मेरा, हाथ मैंने दबा दिया उसका। पाँव उसने दबाया था मेरा, हाथ उसने दबा दिया मेरा। मुझे इस हवाले से एक शेर याद आ गया कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। एक शेर सुनाता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था, शुक्रिया, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। अब प्रतापगढ़ वालों, दूसरे मिसरे में आपकी जिम्मेदारी कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, इमरान भाई, कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और ऐसा ही शेर सुनाता हूं, आपको शायद नया लगेगा। कहता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। एक और शेर सुनाता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। रास्ता नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। और देखिए गजल यूं भी मुखातिब होती है कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। अपना नहीं कहते। और माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। कुछ लोग अच्छों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और मेरे बच्चों, शेर सुनना, शेर वगैरह फरमाएं। देखिए, जो लफ्ज मैंने पहले मिसरे में इस्तेमाल किए हैं वही दूसरे मिसरे में है। लफ्जों की तरतीब बदलता हूँ और शेर बनाने की कोशिश करता हूँ। कि माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अच्छा नहीं कहते कि बन जाए अगर बात
بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے، کیا کیا نہیں کہتے۔ مجھے اپنا ایک پرانا مطلب دو شعر یاد آئے کہ جو بے قابو ہوں ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے، جو بے قابو ہوں ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے، وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، اور نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھے تو جگنوں بھیج دیتا ہے، مسافر حوصلہ رکھیں تو جگنوں بھیج دیتا ہے۔ اور میاں سجدے میں گر جاؤ، میاں سجدے میں گر جاؤ، دعائیں مانگ کر دیکھو، میاں سجدے میں گر جاؤ، دعائیں مانگ کر دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو ہے، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے۔ ایک غزل کا مقطع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں کہ جسم کو روح سے بھی پیار نہیں ہوتا کیا، جسم کو روح سے بھی پیار نہیں ہوتا کیا، پھول خوشبو کا طرفدار نہیں ہوتا کیا۔ اب شعر سنو بچوں کے، پھول خوشبو کا طرفدار نہیں ہوتا کیا، کہ کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا، کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا۔ اور جوہر بھائی مجھے شعر کرتا ہوں کہ عمران میں شعر سننا نہیں پائے کہ کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا، اور دھوپ دیوار سے ہنس ہنس کے بہت پوچھتی ہے، دھوپ دیوار سے ہنس ہنس کے بہت پوچھتی ہے، رات میں سایہ دیوار میں نہیں ہوتا کیا، بہت پوچھتی ہے، رات میں سایہ دیوار میں نہیں ہوتا کیا۔ دوستی، عشق، وفا، پیار، محبت، عزت، دوستی، عشق، وفا، پیار، محبت، عزت، تین چیزوں کا بازار نہیں ہوتا کیا، دوستی، عشق، وفا، پیار، محبت، عزت، تین چیزوں کا بازار نہیں ہوتا کیا۔ اور میری ہر آہ پہ ہنستا ہے مسیحا میرا، میری ہر آہ پہ ہنستا ہے مسیحا میرا، یہ مسیحا کبھی بیمار نہیں ہوتا کیا، میری ہر آہ پہ ہنستا ہے مسیحا میرا، یہ مسیحا کبھی بیمار نہیں ہوتا کیا۔ اور دوستو شعر میرا ہے، اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو لگے، لیکن میں اپنے طرف سے سناتا ہوں۔ بھائی شعر سنیں کہ یہ مسیحا کبھی بیمار نہیں ہوتا کیا، جب تک شوق میں آنکھیں نہ گوا دے کوئی، جب تک شوق میں آنکھیں نہ گوا دے کوئی، اس سے پہلے تیرا دیدار نہیں ہوتا کیا، جب تک شوق میں آنکھیں نہ گوا دے کوئی، اس سے پہلے تیرا دیدار نہیں ہوتا کیا۔ مظفر نگر اور سہارنپور سے حاضر ہوا ہوں، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جب کچھ دیار کی مطلب سہارنپور مظفر نگر کی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں بھی شرمندگی سی ہوتی ہے۔ ایک مطلع دو شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، اور سیکھ جائے گا تواضع اور خاطر کے ہنر، شاہ کو درویش کا مہمان ہونا چاہیے۔ اب دو شعر جو میں تحفے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ کو درویش کا مہمان ہونا چاہیے۔
वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अबरार भाई और मुजीब भाई, कल्ला भाई और इमाम साहब और तमाम प्रतापगढ़ के लोगों के लिए इस स्टेज से छोटे से शायर के दो मिसरे कि हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हमारे पर मगर। हिंदू मुस्लिम चाहे। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मेरे साथ एक शायर आया था जिसका नाम है अभिषेक शुक्ला। अगर इफ्तिखार आरिफ ने सुना, अब्बास दाविश ने सुना, पीरजादा कासिम ने सुना, राहत साहब ने सुना, वसीम साहब ने सुना, तो बेइंतहा दादी और पसीराई की। जब मैं उसे यहाँ लाया मुशायरे के अहवाल देखे तो मैंने ये फैसला किया कि अभिषेक शुक्ला को इस महफिल में नहीं पढ़ा। ये मेरी बदनसीबी थी या इस स्टेज की बदनसीबी। मेरे अजीज दोस्तों, मुशायरे का माहौल ऐसा होना चाहिए कि इसी मुशायरे से फिर आप गोरखपुरी पैदा हो, जगबख्श उतरे, मुंशी प्रेमचंद उतरे, जगन्नाथ दाता उतरे, कृष्ण प्यारे नूर उतरे, वरना तन्हा अगर नवाज देवबंदी और गौहर कानपुरी शायर सुनाएंगे तो उर्दू मुशायरा को जिंदा रखना बहुत तब शेर सुनाता हूं कि वो जो अनपढ़ हैं चलो हैरान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। एक जिंदगी के खिलाफ है ये अब्रार भाई की तरफ से भी, मुजीब साहब की तरफ से भी, मेरे अब्बू खासतौर से बैठे हुए आपको सुनने के लिए, मैं तो उन्होंने मुझे आके गुजारिश कर रहा हूँ। चलिए शुक्रिया। जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ, जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ, ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ, ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये दोस्ती के खिलाफ। जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, इससे मेरा गम भी अजीज था। वो जो मेरे गम में शरीक था, इससे मेरा गम भी अजीज था। मैं जब खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ। मैं जब खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। अच्छा चलिए, मैं आप कह रहे थे कि मैं अपनी पसंद से एक मतलब दो शेर सुनाता, देखिए वो भी आप सब लोगों के लिए नया होगा। कहता हूँ कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है। असल में हम वो कोई नाम लेके कोई मनसब बता के तो शायरी नहीं कर पाते, लेकिन हम भी आप ही के दिल की बात करते हैं। देखिए इशारा कातिल की बस्ती में, कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। और पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, उसके ऊपर हरे कहना अच्छा लगता है। पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, उसके ऊपर हरे कहना अच्छा लगता है। और रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है, रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है। हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। अब मैं ये दो शेर सुनाना चाहता हूँ।
मेरे बुजुर्ग बड़े बैठे मुलाजा फरमाएं कि रोने धोने से तो गम की बरकत घटती है, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। बच्चों शेर सुनो कि अच्छा लगता है कि घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। बेटी का घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। और पापा कहाँ बैठे हैं आपके? तो देखिए, आपकी तरफ से सुनाता हूँ सबको शेर कि बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है कि सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। और मेरे हिस्से के कदरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कदरों पर पहरा बैठा रखा है। उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। और जिससे अपने अंदर के भी ऐप दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐप दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। जिससे अपने अंदर के भी ऐप दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। और इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है? इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है? आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। और मौला आखिर ताकों की भी कब्जा करता है, मौला आखिर ताकों की भी कब्जा करता जारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखा, हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखा है। और हुक्म की तामील में 4 मिसरे हासिल करके इजाजत। इन 4 मिसरों की बदनसीबी है या खुशनसीबी, ये हर थोड़े दिन के बाद ताजा भी हो जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं और सच्चे भी हो जाते हैं। शेर कहता हूं कि जलते घर को देखने वालों पर आपका है, जलते घर को देखने वालों मुझका छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका। मरहूम मंशा अहमद एडवोकेट साहब की याद में हुए शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। मुझे याद आए कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। बहुत खूबसूरत माहौल आपकी दादो तहसीन ने बना दिया। एक बात का ऐलान यहाँ और करना जरूरी समझता हूँ कि आपका ये मुशायरा रॉकी टॉक मीडिया के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और mushairalive.com वेबसाइट पर ये मुशायरा लाइव पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसके जो रेस्पॉन्स आ रहा है, इसके बारे में भी मैं बीच में आपको बताता रहूँ। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अबरार सूफी साहब और जनाब मोहम्मद मुजीब साहब। इन दोनों हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में रात दिन एक कर दिए और इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब शकील अहमद साहब, जो मरहूम मंशा अहमद एडवोकेट साहब के भाई हैं। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे बासपा के लीडर जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब अलीम खान साहब, जो बिजनेसमैन हैं मुंबई के। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर जनाब
محمد ابرار صوفی صاحب اور جناب محمد مجیب صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب عبد المعید صاحب کا، جناب تقدیر الدین خان صاحب کا جو باسپا کے لیڈر ہیں، جناب محمد سعید صاحب کا، جناب گل حسن صاحب کا، جناب عبد الباری صاحب کا، جناب سلیم الدین صاحب کا، اور ان سبھی بھیکن پور پڑاؤ کے لوگوں کا جنہوں نے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ، جی ہاں، پرتاپ گڑھ کے بھیکن پور پڑاؤ دہلو پور کا۔ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اور مشاعرہ اور کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری نئی ویب سائٹ، پتہ ہے www.mushairalive.com۔ جی ہاں، www.mushairalive.com پر آپ لیٹسٹ مشاعرے اور پرانے مشاعرے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں، پتہ ہے www.youtube.com/user/rockytalkmedia۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں، پتہ ہے www.facebook.com/mahfil.mushaira۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو ہمارے نمبر پر کال کیجئے، ہمارا نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان، اتر پردیش کے شہر پرتاپ گڑھ سے راکی ٹاک کے لیے۔